सत श्री अकाल जी। मेरा नाम धीरज शर्मा, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भाणोकी कपूरथला। बच्चों, कल असी एक पार्ट पढ़ लिया सी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का, गति और दूरियां का मापन, 6वीं क्लास का 10वां चैप्टर। अज असी इहदा भाग दूसरा करना है। दूसरा भाग करने तो पहला जो असी कल पढ़िया वो जल्दी नाल असी रिवाइज कर लीए ताकि सानू दूजा पार्ट समझण दे विच कोई प्रॉब्लम ना आवे। तो सब तो पहला बच्चों असी 5 प्रश्नों के जवाब दिते सीगे। 5 प्रश्नों के विच एक चीज़ कॉमन सी कि असी एक थां तो दूजी थां ते जांदे पे सी, असी कोई दूरी तय करते पे सी। दूरी तय करने दे लई साडा उस वस्तु का या कोई जिस बंदे ने दूरी तय करनी है उसका गति विच आना बहुत लाजमी है। तो आपां इहदे बारे भी गल कल कीती सी कि एक थां तो दूजी थां ते जाण दे लई असी वख-वख वाहनां दा उपयोग करदे हां। जिद्दां आवाजाई दे साडे कोल साधन मौजूद आ, वख-वख आवाजाई दे साधन तुसीं इत्थे देख सकदे आ वो मौजूद हैगे आ। इहदे विच आपां हिस्टरी भी पढ़ी सी कि ट्रांसपोर्ट की हिस्टरी की सी कि पुराने जमानिਆਂ दे विच तां आवाजाई दे साधन ही नहीं सी। वो किवें एक थां तो दूजी थां ते जांदे सी। वो पशुओं की मदद के नाल अपना समान पशुओं के उत्ते ढो के या तो वो पैदल ही जाते होंदे सी या फिर अपना समान पशुओं की पिठ उत्ते ढो के एक थां तो दूजी थां ते जाते होंदे सी। फिर हौली हौली की होया कि वो जल मार्ग नूं या जल का हुण जिद्दां नदी है, नदी नूं किद्दां पार करना, तो उन्होंने बैम्बू वगैरह लक्कड़ खोखलियां लक्कड़ां नूं इकट्ठा करना शुरू किया। तो उत्तों एक छोटी जी किश्ती बना लई, बोट बना लई ताकि एक थां तो एक किनारे तो दूजे किनारे ते जाया जा सके। हौली हौली पहिए की खोज हुई। पहिए की खोज ने बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिते आवाजाई के साधनों के विच, जिस बैल गड्डियां आईयां, बैल गड्डियां का उपयोग होना शुरू हो गया। हौली हौली भाफ वाले इंजन आ गए। फिर हौली हौली अज दे जिहड़े असी ट्रांसपोर्ट के साधन देखते हैं, आवाजाई के साधन देखते जिस विच ट्रेन, बस, कार, बाईसाइकिल वगैरह, ये सारिया चीज़ां आंदियां हैगियां। पेट्रोल के इंजन हो गए, अजकल डीजल इंजन हो गए, ये सारिया चीज़ां। हुण एक हाइपरलूप का भी मैं तुहानूं गल कीती सी कि उसके बारे तुसीं खुद सर्च करो, पढ़ो, ताकि तुहानूं पता चले कि होर किहड़ियां आवाजाई के साधन आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है साडी वो देख पावेगी। तो ये बच्चों असी कुछ आवाजाई के साधन या मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी गल कीती सी। इस तो बाद चो असी बच्चों हुण असी मोशन बारे फिर गल कीती सी, असी गति बारे गल कीती सी। गति का मतलब की है कि जो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिद्दां तुसीं कीड़ियां देख सकते हो एक थां तो दूजी थां ते जा रही हैं, वो जाण दे लई जो उसने मूवमेंट की है, जो चल के आए आ, जो चले आ, उसनों आपां गति कहने हैं। गति का पता सानूं आले दुआले दीयां चीज़ां नूं देख के भी पता चलता है, क्योंकि वो आराम अवस्था ते हुंदियां आ ते जिहड़ी चीज़ वस्तु गति करदी पई आ वो फिर सानूं पता चल जाता है। तो जो कोई वस्तु एक जगह तो दूजी जगह ते जाती है तो असीं कह सकते हैं कि उस वस्तु की गति हो रही है। जिद्दां तुसीं अपने घर तो स्कूल जाते हो तो तुहाडी कोई ना कोई गति जरूर जिहड़ी आ वो होई होवेगी। तो कोई वस्तु जो गति करती है तो उसका पता सानूं उसके आले दुआले मौजूद वस्तुओं तो ही चलता है जो कि आराम अवस्था दे विच हुंदियां हन। कोई चीज़ इदां दी है जिहड़ी नहीं हिलदी पई, कोई चीज़ हिलदी पई है तो असीं उहनूं कह सकते जिहड़ी चीज़ हिलदी पई है उसकी गति हो रही है। तो एक चीज़ होर नोट कर लैनी इत्थे कि जदों भी किसी वस्तु की गति हुंदी है तो गति के नाल नाल वो कुछ दूरी भी तय करती है। ये चीज़ याद रख लैनी है, गति तो होगी वो नाल नाल वो कुछ दूरी भी जिहड़ी है वो तय करूगी। जिद्दां कि तुसीं अपने घरों गए तुसीं स्कूले जाण दे लई तुसीं कुछ गति भी की ते नाल नाल ही तुसीं दूरी भी तय की। फिर आपां गल करनी है टाइप्स ऑफ मोशन की, मतलब गति दीयां किस्मां। तो गति दीयां आपां इहदे विच 3 किस्मां पढ़ियां सीगियां। पहली सीगी सरल रेखी गति या रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन नूं असीं ट्रांसलेशनरी मोशन या ट्रांसलेशन मोशन भी बोल सकते हैं। नंबर 2 ते सर्कुलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन, जिसनों असी चक्राकार गति भी कहने हैगे। नंबर 3 ते पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसीलेटरी मोशन, पंजाबी आवृत्ति गति भी इसनों बोलते हैं। तो 3 असी इहदे विच गति दीयां किस्मां पढ़ियां सीगियां। पहली सरल रेखी गति मतलब जो कोई वस्तु सीधी एक सरल रेखा दे विच जांदी पई, जिवें कि मार्च करते पे फौजियां की जिहड़ी गति है वो, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक सीधे रेखा दे विच जिहड़ा तुसीं 26 जनवरी नूं मार्च देखी भी होगी तो बिल्कुल एक सीध दे विच चलदे आ। तो फिर वो जिहड़े ट्रक या फिर गड्डियां की जिहड़ी गति है रोड के उत्ते, जेकर रोड बिल्कुल सीधी है तो
ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਂ ਬੱਸਿਸ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ 'ਚ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਸਾਈਕਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ। ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ। ਭੰਗੂੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰੀ ਗੋ ਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਨ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਗਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਲੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਡਰਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੂੜਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਬੋਲਦੇ। ਓਸੀਲੇਟਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ A ਪੋਜੀਸ਼ਨ, A ਤੋਂ ਫਿਰ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ A, ਇੱਦਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਬਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਂਘ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਝੂਲਾ ਝੂਲ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਸਾ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਮੈਜਰ ਲੈਂਥ, ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਮਾਪਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਸੀ ਸਕੇ। ਤਰਖਾਣ ਕਿਉਂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲੰਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਪਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਮਾਪ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ।
ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਸਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਠ ਦਾ ਮਾਪ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਿੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SI ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਚੌੜਾਈ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SI ਇਕਾਈ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। 1 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। 3 ਗੱਲਾਂ ਆ, ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਕੀ ਆ? ਮੀਟਰ ਹੀ ਆ। 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜੀ? 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੂਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਸਕੇਲ, ਫੁੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਓਡੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਓਡੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ, ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਮਾਪ ਮੈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੋਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਨੋਨ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪਣਾ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਆ। ਤਾਂ ਅਨਨੋਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਮਾਪਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ। ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੱਥਰ ਇੱਦਾਂ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਹਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ। ਤਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਗਰਾ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜੈਪੁਰ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਦੇਖਿਆ, 1 ਮੀਟਰ 'ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ।
इस करके असीं किलोमीटर का उपयोग करते हैं एक शहर तो दूजे शहर की दूरी मापन के लिए। बहुत ज़्यादा दूरियां वड्डियां जो हो जांदियां उदों मापते हैं, या फिर आपां मील का उपयोग भी करते हैं, इन्ने माइल दूर रह गया या इन्ने मील दूर एक शहर दूजे शहर तो। लेकिन जिहड़ी चीज़ उपयोग हुंदी है वो किलोमीटर की ही इकाई हैगी है। जिवें दो शहरों के विचकार की दूरी असीं किलोमीटर विच मापते हाँ। तो मैनूं उम्मीद है बच्चों कि तुहानूं समझ लग गया होवेगा कि एक शहर की दूरी दूजे शहर तो कितनी है, वो असीं किहड़ी यूनिट च मापते हैं, किहड़ी इकाई च मापनी है। जो दूरी बहुत ज़्यादा वड्डी हो जाए वो मापनी किलोमीटर च, लेकिन दूरी की SI इकाई मीटर ही रहेगी, वो ही रहेगी पूरी दुनिया दे विच। जेकर तुसी कोई लंबाई मापी है तो दूसरे साइंटिस्ट नूं जाके दिखाओगे तो उन्हें मीटर च ही चैक करनी है वैल्यू, ना कि किलोमीटर दे विच। तो ये भी गल याद रखनी है, SI यूनिट जिहड़ी इकाई हैगी है साडी दूरी नूं या लंबाई नूं मापन दी, वो मीटर ही है। किलोमीटर जो लंबाई बहुत वड्डियां वड्डियां हो जांदियां वो साडी सुविधा लई वो सही नहीं है, इस करके असीं किलोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर बच्चों अगे साडे को आ जांदा कि असीं किवें लंबाई नूं माप सकते हैं, लंबाई का सही मापन किवें करना। हुण लंबाई नूं मापन दे लई बेटा तुहानूं पता असीं एक फुट्टे का इस्तेमाल करते हैं। अपनी जिहड़ी छोटी मोटी लंबाई मापन अपने को 15 सेंटीमीटर का स्केल हुंदा आ अपनी ज्योमैट्री बॉक्स दे विच। 0 तो लैके 1 तक का जिहड़ा फासला आ उसनूं आपां 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। उहदे विच जिहड़ियां छोटियां छोटियां बरीक बरीक लाइनां वो 2 बरीक लाइनां विच घाला फर्क तुहानूं दिखाया होया 1 मिलीमीटर आ। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर आ, इहदे बारे भी पहलां आपां गल कर लई है। इदां 15 सेंटीमीटर का तुहाडे कोल ज्योमैट्री बॉक्स दे विच स्केल हुंदा आ, रूलर हुंदा है। हुण आपां नेल की लंबाई मापनी है। देखो नेल का एक सिरा आपां बिल्कुल 0 दे लंब ते रखिया होया ते उहनूं पैरेलल रखिया होया। इत्थे नेल की जिहड़ी लंबाई हैगी है वो आपां मापनी है। ਉਹਦਾ एक सिरा 0 ते रखता, दूजा देखो ध्यान दे नाल तां 5 सेंटीमीटर पूरे ते 6 मिलीमीटर। तो इस करके लेंथ जिहड़ी आई है नेल की इस किल की जिहड़ी लंबाई है वो 5.6 सेंटीमीटर आ। किल नूं इदां नहीं रखना, मतलब बिल्कुल वो समान अंतर रखना, जिद्दां साडा फुट्टा है बिल्कुल वो समान अंतर रखना, पैरेलल रखना। हुण आपां गल करनी पैरालैक्स की। पैरालैक्स एक अजिहा एरर आ कि जिहड़ा एरर मतलब साडी कोई गलती हो सकती है सानू आह किल नूं मापदे होए। जेकर असीं इसनूं पिछों दी देखांगे तो पिछों दी इस कुड़ी नूं नज़र आ रहा आंसर 6.7, इस मुंडे नूं आंसर उधरों दी नज़र आ रहा 4.9, 4.9 सेंटीमीटर। ये दोनों गलत आ। जिहड़ा विच हुण मुंडा आया इसनूं आंसर दिख रहा 5.6। इस करके आह वाला जिहड़ा मुंडा जिहड़ा हरी लाइन के नाल इत्थे रिप्रजेंट किया होया, बिल्कुल असीं भी जो कोई चीज़ नूं मापना आ तो उसका एक जिहड़ा एंड होना चाहिए वो 0 ते होना चाहिए, एक सिरा उसका 0 ते होना चाहिए। दूसरे सिरे नूं जो असीं देखना आ वो बिल्कुल उस एंड परपेंडिकुलर लंब तो देखना। जिस भी वस्तु नूं मापना है उसका एक सिरा 0 सेंटीमीटर ते होना चाहिए है, उसके दूजे सिरे की पड़त नूं पढ़न दे लई उस वस्तु नूं बिल्कुल उपरों मतलब लंब तो या परपेंडिकुलर तो देखना सानूं पवेगा, जिस दे नाल साडा पैरालैक्स का जिहड़ा एरर आ, एरर मतलब जिहड़ी त्रुटि उहदे विच आ सकदी सी, जिहड़ी गलती असीं कर सकदे सी, वो गलती साडी नहीं होवेगी। ना ही तो असीं उहनूं पिछों दी देखना है, ना ही असीं उसनूं मोड़ दी देखना है। असीं कित्थों दी उसनूं देखना है, असीं उसनूं एंड परपेंडिकुलर दी एंड लंब तो देखना जिहड़ा वा असीं उसनूं प्रारंभ करना, तां ही जिहड़ी साडी वैल्यू आ वो सही आएगी। कई बारी की हुंदा कि साडे फुट्टे का जिद्दां 1 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर टुटिया होया या 2 सेंटीमीटर तक है ही नहीं, फिर असीं उसनूं उसकी दूरी उन्नी क लैके उहदे विचों 19 सेंटीमीटर फिर आपां माइनस भी कर सकते हैं। ये भी हैगा, लेकिन तुसीं उपयोग यही मैं चाहूँ मतलब मैं कह रहा कि तुसी सही फुट्टे का ही उपयोग करो ताकि तुहाडी जिहड़ी कैलकुलेशन आ वो गलत कदी ना ही आवे। ठीक है बच्चों, अगे देखते हैं। ये मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं लंबाई किद्दां मापनी है सारा समझ आ गया होवेगा। अगे असीं देखते हैं अगे साडे को हैगा मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, किसी वकर रेखा की लंबाई मापना। वकर मतलब जिहड़ी सीधी ना होवे, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होवे, उहदी लंबाई असीं बेटा किद्दां माप सकते हैं। तो सब तो पहले एक गल याद रखनी है कि इस लाइन की जिहड़ी आ वकर रेखा होगी, ठीक है, ऊपर नीचे जिहड़ी वकर ये रेखा होगी, इसदी लंबाई मापन दे लई असीं सब तो पहले की करांगे, असी एक धागा लवांगे। सीधा असी वक्र रेखा की जिहड़ी लंबाई आ वो अपने फुट्टे दे नाल रूलर की मदद नाल स्केल की मदद दे नाल नहीं माप सकते। पहली गल तो तुसी ये दिमाग 'च रखना हैगा। दूसरी गल, जदों भी इसकी लंबाई मापनी आ तो आपां एक धागे का उपयोग करना। उस धागे का उपयोग करन तो पहलां असी उस धागे दे एक गंढ ते असी मतलब एक सिरे ते असी गंढ बन लैनी है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲਿਆ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਰ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਾਗਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟੇ ਤੇ ਮਾਪ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਫੁੱਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, 20.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 20.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਗੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਕਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਬੇਟਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। 1 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 100 ਹੁੰਦੇ ਆ, 1000 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 10 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। 1 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 1 ਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 1000 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਮੀਟਰ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ। 50 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 500 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਓ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 50, 500 ਜਾਂ 5000? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੇਟਾ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ 1 'ਚ 1000 ਆ, 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਧਰ 1000 ਨੂੰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, 5000। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 5000 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 5000 ਮੀਟਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਲੀ ਬਲੈਂਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਚਾਈਲਡ ਔਨ ਏ ਸਵਿੰਗ। ਸਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਪੀਂਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਂਗ ਝੂਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ, ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਗਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਔਸੀਲੇਟਰੀ, ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਤਾਂ ਗੋਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਔਸੀਲੇਟਰੀ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੀ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵੀਲ ਆਫ ਏ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇਜ਼। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੀਲ ਆਫ ਏ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੀਲਸ ਦੀ ਗਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਵੀਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ, ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਓ, ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਉਹ ਚੱਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ? ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਗੋਲ ਗੋਲ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕੂਲਰ ਗਤੀ, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬਲੈਂਕਸ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੀਲ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੀਲ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਗਤੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬਲੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਗਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਗਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਵਾਲੀ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ, ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਜਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ? ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਰਤੀ ਆ। ਆਵਰਤੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਗਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।